पढ़ दो, पढ़ो पढ़ो। इलाज का इकरार। इस्लामी तुलबा ने सोजश और वरम के इलाज हैं है कि लिया इलाज में हाँ, सोजश और वरम के इलाज में इब्तदाई तौर पर जिस वाज़ेह सूरत का जिक्र किया है वो यही है कि इस मुकाम पर रतूबात को ज़्यादा से ज़्यादा गिराया जाए। जब रतूबात की ज़्यादती के बावजूद भी सोजश और वरम कायम हो तो फिर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कराएं जो रादे के साथ मुहल्लल भी हों, यानी इलाज मुआवजा बयान किया साबर साहब ने थे ना, यानी हाँ जी। रतूबात को ज़्यादा गिराएं मगर वो मुहल्लल भी हों, यानी उन अद्वियात में गर्मी भी होनी चाहिए, गोया गर्म तर अद्वियात होनी चाहिए। और जब ये मुकाम भी गुजर जाए तो सिर्फ मुहल्लल अद्वियात बरतनी चाहिए और हरारत बढ़ जानी चाहिए और साथ ही हुदूद जाज़बा के अफ़ाल में तेज़ी पैदा हो जाए या पसीना के ज़रिए बाहर अखराज पा जाएं ताकि सोजिश और वरम वहाँ पर ख़त्म हो जाए। इन हक़ाइक़ से साबित हुआ कि रतूबत जिस्म जब आज़ा पर पड़ती है तो कुदरतन और फितरतन वहाँ पर तखदीर और तकदीर और तस्कीन का बायस होती है। यही रतूबत जब ज्यादती के साथ किसी उज़्व पर पड़ी रही या कसरत से गिरती रहे तो इस्तरखा पैरालिसिस पैदा करती है। ये है इलाज के इसरार और रमूज और इलाज के राज जिनसे फरंगी नावाकिफ है और इसको कहते हैं तजदीद तिब और तरक्की फ़न जो फी ज़माना दुनिया तिब में ख़त्म हो चुकी है। इस्तरखा ते फालज विच उस्ताद जी जरा फर्क करके दसो। अच्छा जी गल है इस्तरखा की हुंदा ते फालज की हुंदा? लफ्ज़ ते असीं पढ़ लिया हाँ, लेकिन इस्तरखा और फालज विच फर्क। अच्छा ये सब तो बड़ा फर्क है कि तहरीक वाले हिस्से च सुकेड़ हुंदा की हुंदा सुकेड़ है, इस तरह बाजू च भी ऐसा होंदा, लत्त च भी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये तहरीक वाले हिस्से च हुंदा। हाँ, एक वक्त ऐसा आंदा कि जिहड़ा तहलील वाला हिस्सा है वो जरूरत तो ज़्यादा मुतासर हुंदा है। इत्थे साडे कोल दो गल्लां नूं याद रखना बड़ा जरूरी है। जिहड़ी कीमियावी तहरीक है ना वो और जिहड़ी मशीनी तहरीक है वो, कीमियावी तहरीक दे विच किहड़ा उसदा मुतासर ज़्यादा हुंदा है? तस्कीन वाला। जिहड़ा मशीनी तौर पर जिहड़ा उसदा मुतासर हुंदा है वो तहलील वाला उसदा ज़्यादा परेशान हुंदा है। ए थोड़ा थोड़ा फ़र्क करके इस गल नूं समझिया जा सकता है। यानी कि सुकेड़ हमेशा तहरीक का ही नतीजा हुंदा है। सुकेड़ तो मुराद की है किसी उज़व का अपने हुजम च छोटा हो जाना, किसी उज़व का अपने हुजम, जिस तरह लत्त सुकड़ गई है, बाजू सुकड़ गया, ठीक है, ऐदों गल नूं फॉलो करना। दूसरी गल जिथे जाके तहलील का अमल होंदा है वो लागरी कमज़ोरी, दो गल्लां नूं इत्थे फिर याद रखना है। एक एहसास है या नहीं है, एहसास हाँ, तहरीक दे विच एहसास जिंदा रहिंदा है, थोड़ी बहुत ज़रूरत तो ज़्यादा कुवत भी रहिंदी है, बाज़ औक़ात ज़रूरत तो ज़्यादा कुवत नाल भी इस तरह की सुकेड़ आ जांदा है। बाज़ औक़ात तहलील की शिद्दत के नाल जिहड़ा फालज हुंदा है वो लटक जाता है, ਉਹਦੇ ਚ एहसास नहीं रहिंदा, थोड़ा बहुत कई बार रहिंदा। जिन्नी क तहरीक की शिद्दत खिदत होंदी ਉਹਦੇ मुताबिक रहिंदा, ठीक है। तो जिथे तस्कीन की शिद्दत होंदी है उत्थे लत्त चुक के तो फिर इंज रखनी पेगी, इस तरखाई कफियत होंदी है। तस्कीन की वजह तो तकदीर ਉਹਦੇ ਚ हल्का सुनपन और नमी का एहसास बाकी रहिंदा क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ रतूबत इकट्ठी हो जाती है। हाँ जी, फालज इस्तरखा विच कोई समझ आई कोई नहीं समझ आई? सुनाओ ना। चलो करो। ते तकदीर
ਤਕਦੀਰ ਇਸ ਤਸਕੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਦੀਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਰਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੋ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸੋਨੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਏੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਲੱਥ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੇ ਇਹ ਉਬਹਾਮ ਰਿਹਾ ਭਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਸਹੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਫਾਲਿਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰਖਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਲਿਜ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਿਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਫਾਲਿਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 95% ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸੋ ਹਰਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਡਾਟਾ ਕੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਟਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 50% ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 50% ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਹੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਉਸਤਾਦ 10:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। कीम साहब आपसे नुस्खा ही देना है अब मैं तो नुस्खा देना मसाला नहीं माशाअल्लाह। हाँ जी नुस्खा की देना ऐसी की नुस्खा देना मैं प्रैक्टिकल ही होता है बंदे के सामने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ एक मरीजा दे लवाकीन की कॉल आई है लोरू किसी हॉस्पिटल में दाखिल है एडमिट ने नहीं वो समय नहीं तो बात आ रही ना जमात साहब बात आ रही है ना पता नहीं नहीं असल जो सुते ने गल करो ध्यान और गल करो छो गल करो साजी साजी सुनाओ सुनाओ भाई ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨਾ ਰਿਦਮ ਉਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜੜਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ। यार करना जा रहा है ਰਾਜ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਸੁਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਮੋੜੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਪੇ ਵਾਲੇ, ਉਧਰੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਮੁੱਢ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਰੂਰਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰੂਰਾ ਸਾਬੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਬਜ਼ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬੀ ਲਾਮਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਔਰ ਕਰੂਰੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣਾ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ। ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ ਨਬਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ, ਨਬਜ਼, ਕਰੂਰਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਕੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰੱਖੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵਾਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੱਬਾ ਕਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਹਮਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਕਿ ਸੱਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਬਜ਼ ਔਰ ਕਰੂਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਤ ਨਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੀ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਨਬਜ਼, ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਨਬਜ਼ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਨਾ ਯਾਰ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਵਹਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲਵੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇੜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਈਬਰਾਈਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਥੜਾ ਜਿਹਾ ਥੈਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ,
ਇੱਕ ਗਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 70% ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗੂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਲੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਕਰੂਰਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਰੂਰਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸ਼ਕਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਹੈ। ਕਰੂਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਕਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਦਲਾ ਹੈ। ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਗਦਲਾ ਕਰੂਰਾ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਯਰਕਾਨ ਹੋਵੇ ਪੀਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੂਰਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਸ ਕਰੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੂਬਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਤੂਬਤ ਵੀ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਦੀ ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਬਣਾਈਏ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰਾਰਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਕੈਪਸੂਲ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਹੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਪਿਆ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਲੇ ਉਰਾਮ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਹਿੱਸੇ ਅਕਸੀਰੇ ਬਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਿੱਸਾ ਅੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ, 20 ਤੋਲੇ ਤੇ 1 ਤੋਲਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਲਲੇ ਉਰਾਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਖੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਡ ਛੜੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਰੋੜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਚਾਚੂ ਮੈਂ 100% ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਸਨ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਖਾਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੱਟ ਪੈ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਾਈਬਰਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰਾਈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਈਬਰਾਈਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਮਰੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜੀ, ਫਾਈਬਰਾਈਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਮੁਹੱਲਲੇ ਉਰਾਮ ਦਾ ਤੇ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਜ਼ਾ 5 ਨੰਬਰ ਸਵੇਲੇ ਖਜੂਰ ਬਦਾਮ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਲ ਛਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਦਾ ਸੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬੋਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਲਦੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਧਨੀਆ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨੁਸਖਾ, ਕਿਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਫਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠਹਿਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਤਮ ਹੀ ਤਰੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਖਸਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਪੱਲਾ ਅਗਾਂ ਟੋੜਦਾ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਬੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਫਾ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਖਾਲਸ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਤੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਈ ਕੋਲ ਰਖਾ ਲੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਖਾ ਲਈਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਤੀਲਾ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਲਨ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਰਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਾਹਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਾਹਕ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੂ? ਸਰਾਰੇ ਸ਼ਰੀਆਨੀਆਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਨਬੀਨਾ ਦੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਾਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਆਰਫ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਗਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਪੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਰਮ ਇੰਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਪਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਬਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 100% ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਬਜ਼ ਗੁੱਦੀ ਅਦਲਾਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ, ਫਨ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਠੋਕੀ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰਖਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਬਕ, ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ।
ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਾ ਤੇ ਫਤੀਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਫਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਤੈਵਾਂ ਖੁਰਦਰਾ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਤੈਅ 5 ਕਰਕੇ ਕਾਟਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੀਲਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਯਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਵਾਰ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ inject ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰੰਜ ਨਾਲ पॉलिटिक्स भी बन के मिल जाएंगे। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਘਬਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮਰ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਚਲੀ ਜੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਫਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲੇ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੋਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਬੁਲ ਹਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲੈਸਰੀਨ ਤੇ ਵਲੈਸਰੀਨ ਵਾਲਾ ਦੋਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸੋਪਤਾਂ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਫालतू ਮਵਾਦ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਤਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤਬਾਸ ਵਾ ਇਸਤਫਰਾਗ ਪੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਤਬੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਧੜਕ ਬੇਦਰੇਗ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜ਼ਲਾਤੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਸਾਦੀ ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਛਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਲਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰੇਗ ਬੇਧੜਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਬਰ ਮੁਤਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਕਈ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਬਰ ਮੁਤਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚ 100% ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਲਾਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਲਾਤੀ ਲੱਗਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿੱਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁੱਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 90% ਗੁੱਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 90% ਮਰੀਜ਼ ਗੁੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੀ ਦਵਾਈ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 90% ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੜੀਅਲ ਅੱਖੜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਲਾਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਰ ਸਾਲਿਆ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਔਰ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਸਾਲਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਗੈਰ ਸਾਲਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਏ ਦੇ ਜਾਏਦਾ ਸਿਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੀ ਔਰ ਗੈਰ ਤਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਈ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਭਾਣ ਮਾਰ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਮਾਰ तहरीर पढ़ना नहीं काफी है। वो अगे भी तो तहलील ही पढ़ी है ना पुत्र। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਬੀ ਸੀ ਤੂੰ ਐਂ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਭੁੱਲ ਗਈ। हैं नहीं फिर बस उस्ताद होना दा जोर अद्धा घंटा साजी तुहानू मुश्किल किताब बयान